हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री 5th ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਫਸਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 1688 ਈਸਵੀ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੌਰਵਮਈ ਜਾਂ ਰਕਤਹੀਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ परिणाम लिखो। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी तरफों ये क्वेश्चन इस बार आऊगा आऊगा आऊगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने करके इस क्वेश्चन नूं मैं MS मान दी किताब विचों ही रजिस्टर ते लिखिया है। तुसी जदों आपने नोट्स बनाओगियां उदों इस क्वेश्चन दे ਜਿਹੜੇ पॉइंट मैं तुहाडे नाल डिस्कस करांगा उन्हां पॉइंट्स नूं तुसीं MS मान दी किताब विचों ही लिख सकदियां हो, क्योंकि मैं भी ये सारे पॉइंट्स मान दी किताब विचों ही लिखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करन तो पहला मैं तुहानूं इस प्रश्न दे विच गौरवमई, रक्तहीन अते शानदार शब्दां दा अर्थ दसना चाहुंदा हां। 1688 ईस्वी दे विच इंग्लैंड विच जिहड़ी क्रांति हुई सी, इस क्रांति दे समय ना तो किसी दी हत्या की गई, ना ही निर्दोष लोगों का खून बहाया गया। इत्थों तक कि इस क्रांति दे विच एक गोली तक नहीं चलाई गई। यही कारण है कि इंग्लैंड की इस क्रांति नूं रक्तहीन, शानदार या गौरवमई क्रांति के नां तो जानिया जाता है। हुण असीं इस प्रश्न का उत्तर शुरू करते हैं। इंग्लैंड विच हुई 1688 ईस्वी की रक्तहीन क्रांति नूं विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मन्निया जाता है। इस क्रांति विच पूरे देश ने एक होके इंग्लैंड के शासक जेम्स दूजे दे अत्याचारी शासन नूं समाप्त करके उस विच सफलता प्राप्त की सी। इस क्रांति विच वख-वख राजनीतिक दलों जिवें विग दल, टोरी दल ਅਤੇ ਹੋਰ धार्मिक दलों ने बिना भेदभाव के हिस्सा लिया सी। इस क्रांति के बाद इंग्लैंड के राजा के दैवी अधिकारों का अंत कर दिता गया। 1688 ईस्वी के बाद आने वाले इंग्लैंड के शासक खुद नूं इस धरती ते ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं समझ सकते सन। वो मनमर्जी नहीं कर सकते सन, किसी नूं भी अपनी इच्छा अनुसार कैद नहीं कर सकते सन। क्रांति के बाद ये सारिया शक्तियाँ राजा तो लैके संसद नूं दे दित्तियां गईयां सन। राजा हुण केवल संवैधानिक प्रधान बन के रह गया सी। 1688 ईस्वी की क्रांति के लिए अनेक कारणों नूं जिम्मेवार मन्निया जाता है। असी इस क्रांति के 10 कारणों की चर्चा करांगे, जिन्हां विचों अज की क्लास विच केवल 3 कारण ही डिस्कस कर पावांगे। पहला है जेम्स दूजे की निजी बुराइयां। 1688 ईस्वी की गौरवमई या रक्तहीन क्रांति का मुख्य कारण इंग्लैंड के शासक जेम्स दूजे की चारित्रिक बुराइयां सन। ये ठीक है कि वह देश नूं शक्तिशाली बनाना चाहता सी अते देश के प्रति चंगी भावना भी रखता सी, परंतु उसके चरित्र के दोषां ने उसके सारे गुणां नूं ग्रहण ला दिता सी। उसनूं स्थिति नूं चंगी तरह समझना नहीं आउंदा सी। वो राजा के दैवी अधिकारों का समर्थक सी, इसलिए वो संसद की कोई परवाह नहीं करता सी। इस दे अलावा वो बहुत
ਜਿੱਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੇਮਸ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਤੀ। ਜੇਮਸ ਦੂਜਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਕੱਟੜ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਪੋਪ 'ਤੇ ਅੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਪ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਤੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਮਸ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨਿਆਧੀਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਵੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲਾਏ ਸਨ। ਜੇਮਸ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਵਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇਮਸ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੇਮਸ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਐਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਜੇਮਸ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਥਗਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਮਸ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜੇਮਸ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵੀ ਜੇਮਸ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ
ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ, ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜੇਮਸ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵਮਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ MS ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।